अस्सलाम वालेकुम पख्तून डिजिटल सरा ज़िम स्तاسو होस्ट मशाल खान ईरान अमरीकी मुज़ाकरातों द्विम दौर की पाकिस्तान सालिसई कोशिशुना नूर हम तीस शवी बैदी के जमू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीकी तसनवी तजावीज़ हम पेश करी पक माने डोनाल्ड ट्रंप गौर कई डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान तब कल राजी पदी बहुम खबर कउदीन अलावा ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट शिदन दा शुरू करे चावो और आया कि दा डील उनशो सीज फायर ब मजीद एक्सटेंड की या ना दा खबर अब जंग तो वापसी पदी टोल खबर उतर दे पार स्टूडियो के मुसर सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट जायशा शिराजी से मौजूद है। शिराजी से वेलकम। अस्सलाम वालेकुम जी माशाल शिराजी से टूल नावल खो चिकम खबर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट ने शविजला ट्रंप पाकिस्तान तक राजी उस पूरे जो सुमरा लका पॉलिटिकल पोस्टरिंग कीगी बिया जमुंगा और द अमरीके पर टाइम के तुमरा फ़र्क दे छे दलता स्पशी नवल तरवसी नमुंग तो टोल खबरूना और द ट्रंप साहब टोल ट्वीटूना माकाम के जमुंगा द मीडिया द पारा लका द घर में दो डेर ख मवाद अलतना रोजी सही ज़दा गणम छे अवल को टोल इम्पोर्टेंट शे दाद खलक दाद तपोस की डेडलाइन निर्देश हो और आया खबर ब ख़त्मी को जंग बज़्याती को जंग ब एक्सपेंड कीगी तासु को गोरी ओवरऑल हालात कम तरफ तरवान दी ज़दा गणम और ज़मादा राय मदा और ज़मादा क्लेम हमदे चे यानी मुंग ज़र गुरु जो सीज़ फायर बल्कि परमानेंट एग्रीमेंट तरफ तमुंग रवानी दा बाकी सुमर खबर की ईरान हम तखपल अवाम मख तजान सुरखरुकोल वाड़ी अगम बेशक दागे रेजिलियंस हो आगे डेर जत गट पावर खिलाफ जंग को रेजिस्ट को डेर लोए द एप्रिसिएशन और द तारीफ खबर अदा अमेरिका बींग सुपर पावर दा न वाड़ी चागा लखदा जंग पर बेलात बांधे अनाउंसमेंट की अब हम जानते हुए चिमाम जंग गठलो और ज बारियालेश हूँ तासो को यूएई में ऐलान करे चागीम जंग गटले दे ठीक शो बहरीन और कुवैत लाने दे करे और कतर और सऊदी अरब को वही चेहरा न जंग की सौ न जमुकार मुंग बख मजलूमानी मुंग बांधे जुल्म शवे दे तासो बदा गोरी जी 26 तारीख न मख के बदा एग्रीमेंट हम कीगी और दा मसला हम हल कीगी और लका मुंगूर जी और पीस तरफ तक खबर रवाना था और को फर्ज का पदे टाइम के उम्र नशों ब्या बदा सीज फायर एक्सटेंड कीगी बा कम तरीके से रची अमरीका बार बार द अमरीकी सदर या द अमरीकी पॉलिसी मेकर्स दखपल खबरों न रुस्तु कीगी जदीद वजह प्रॉब्लम की देश गुजदा गणम जिदा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टरिंग दे योबल इनान तो कतड़े दे एक अपनाए हुरमज बांधे फैसला कीगी नो ट्रंप से दावी चीज़ बा द फील्ड मार्शल पर मशवरे अमल कुम कि देशी ख मशवरा गवर की सही दिन मख के चिकम द ईरान पर जहाज कब्जा शो ब्या क्रॉस फायरिंग हो शो अटैक्स हो शो दागे न लोगों ते मामला ब्या स्लो शो खो ब्या जमुंगा चिकम प्राइम मिनिस्टर दे जमुंगा फील्ड मार्शल दे दागी द खबर उतर न पस उम्मीद की छे खलक बदलता राजी और दा खबर ब ख़त्मी ट्रंप को ऐलान कर दे जमा टीम इस्लामाबाद तरह से दले दे एग्रीमेंट बनन बुध पोरस यानी शपे पूरे ब एग्रीमेंट माकाम पूरे एक्सपेक्टेड ईरान वाला ईरान बहुम तासोगोरी दे ईरान कंसर्न जका दे चे तासोगोरी पहला जल हम खबर तरीके दे पे ईरान हमलो हुआ द्वेम जल खबर तरे द फाइनल के दो प शक्ल के वे चे ओमान चिकम फॉरेन मिनिस्टर दे आगा प यानी प खबर उतर तो पारा प जेनेवा के वो आगे बावजूद ब्या हमला हुआ प अमेरिका के बल्कि ब्या पाकिस्तान और पाकिस्तान इस्लामाबाद की चिकम एकॉर्ड दौरान द अमरीके और द ईरान खबर फाइनल केदा और ददी वाइस प्रेसिडेंट डीजे विंस चिकम दे आगा पल्लास के आगा एग्रीमेंट द्रे सफ़े वे और द खुशाले के अगर तकालो को डेर खुशाले चिमुंगा वी आर गोइंग टू हैव एन एग्रीमेंट ट्रंप हैरान शुजी दूँ नजर एग्रीमेंट नो ब्या वो तो 35 मिनट कॉल करे बस तो वापस राजा एग्रीमेंट ब्या गुरु यानी ट्रंप दा क्रेडिट हम दलवर को कोशिश न दे करें हाँ उसम कतासो गोरी शपक जाजून रागली दी हैवी कार्गो और नूर खान एयरपोर्ट कुशवी दी पदे के मोटर के डम दे पदे के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट डम दी जैमर्स बमवी से सर्वेलेंस बमवी नूर सी जूना बमवी सही नो मतलब दादा दुमरा गत एक्सपेंसेस सिर्फ लगा द पॉलिटिकल पोस्टरिंग द पारा न देखी द टोल टेक्निकल खबरें लगिया दी कीगी फाइनल एग्रीमेंट दा यकीन गरम चकी देश टीजे विंस और द टीम ब वापस दी ब्या अचानक ब प्रेसिडेंट ट्रंप राजी हो दा उम्मीद दे छिदा एग्रीमेंट ब साइन शी हो आगे वजह दादा चे अमेरिका हम द जंग न बतल वाड़ी फेस सेविंग वाड़ी और पाकिस्तान फेस सेविंग वर कई पाकिस्तान तद ईरान और द अमरीके द्वाड़ो खलको और दी एडमिनिस्ट्रेशन
لکه ټول عمر د دې احسانمند کېدل پکار دي چې دا دومره لوی جنگ پاکستان روکاو ٹھیک نو زه دا سټل آی ایم اپټیمسټک چې دا کومې خبرې اترې په دې شیراز صاحب چې موږ سټیټمنټ وګورو هغه هم دومره سختي ایران امریکې دواړو یو بل طرفه بیا فایرینګ بیا بلاکټ مسله نو څه لګي تاسو دا ټول حالات پوری د جنگ ته ټرمپ واپس دا نسی کوشش یې داغه دا اتار او چړاو د انټرنیشنل سٹاک مارکیټس داغه په سټیټمنټ باندې چلیږي داغه ډیر مرګري بزنسونه کوي لګیا دي څوک د سٹاک ایکسچینج څوک د نو داغه یو سټیټمنټ باندې د تیلو پرایسز برزي او په بل سټیټمنټ لاندې راځي نو دا تر څو پورې چې دا اګریمنټ نه دی شوی نو هغه یو په دنیا کې هایپ هم کریټ کوي لګیا دي چې امریکا میټر کوي تاسو ګورئ د کالیباف صاحب داغي داغه او اتو ټویټونو یو جواب ورکړي دا ټول غلط دي داسې خبرې چانه دي کړي نو یو خبره غټه دا ده چې هغه یو نیریټیو بلډ کوي هغه دون ډېر انفارمیشن دون ډېر خبرې د جنگ حوالې سره په میډیا کې لګیا دی راغورځي چې کله کو سبا کو معاملات خراب شي نو هغه بیا کله یو خبره راوباسي چې ما دام ویلیو دی داو نه کړل ما دام ویلیو دی دام نه دا یو نیریټیو بلډ کول دی د امریکې د سپر پاور په تور باندې چې موږ ډېر تکړه یو هغه دنیا ته اوس هم ویل غواړي چې موږ یورینیم انریچمنټ هم بندو ایران دام مني حالانکه دا خبرې نشته نو ګوري د امریکې د صدر پرسنل سټیټمنټ چې کوم دی هغه میټر کوي په دې چې هغه یو سپر پاور شیرازي سر دا کوم نیوکلیر انریچمنټ دا سٹارټ کړی چاو چې کوم زینه دا مسله شروع شو نو دا خو پکار چې د امریکې خلکو له ډېر انعام ورکول غواړي چې یو هغه د اسرائیل په شکل کې یو فتنه او مصیبت ټول عمر هغه فیټ کړی دی نن هغه د امریکې د لپاره هم خطر ده ټول دنیا د لپاره خطر ده بلکې تاسو وی بیک 70s تلاړ شي نو د ایران نیوکلیر انریچمنٹ پروګرام شروع کړی امریکې راوړی امریکې نیوکلیر ریاکټرز امریکې راوړیو بیا دا یعنی اټم فار پیس په تور ایران لور کړیو د شاه ایران رضا شاه پهلوی په وخت کې 1970s خبره ده ورسره 550 کیلوګرام انریچمنٹ یعنی انریچډ یورینیم هم ایران ته په تحفه کې ورکړی چې دا به اټم فار پیس ایرانیان استعمالوي بیا د دې نه پس دا مو چې ایرانی ساينسدانان ماسچسټرز ته انسټیټیوټ اف ټیکنالوژي د بوتلیو الته په نیوکلیر فیوژن باندې ټرین کړي مو صحیح بیا د امریکای ساينسدانان به ایران ته راتلل ولته به د نیوکلیر ریاکټر او د دې سيزونو ټریننګ هم ورکولو او ریزن دا ورکړی شو چې ایران پیسفل اټم فار پیس په استعمالي د خپل خلکو د انرژي ضرورت پوره کولو د سوچ خبره دا نیکسن ډاکټراین په انډر دا کار شوی دی او داغه وجه جواز دا او چې ایران ته د انرژي ضرورت خلکو ته بده مدد کی هغه ملک چې کوم په دنیا کې د ټولو زیات تیل پیدا کوي هغه له د انرژي په بدل کې نو لکه ګوري بشک هغه انریچ یورینیم بوسه پورې پروت نه دا غینه پس ایرانیان ډیر ډیولپمنٹ کو خو د ایران د انریچ یورینیم باره کې ډیر کلیر کټ پالیسی ده چې موږ اټم بم نه جوړو دا زمونږه د سپریم لیډر فتوا وا او اوسم خو موږ به فار useful purposes for energy purposes for deterrence په دا ځان سره ساتو او دا زموږ حق جوړیږي اب نه هرمز باندې هم زموږ حق دی دا زموږ ځمکه ده او د یعنی د ساحل نه تر 12 کیلومتر پورې زموږ جورسډکشن دی اخو بیا د عمان دی یعنی 21 کیلومتر پټه کې د عمان او د دې حق دی نو دا خو انټرنیشنل لا ده شیرازي سر چې د انریچمنټ شروع کړل نو بیا دې ته د خطر د څه شي نه ده اوس دا ایران خو چاته خطر نشته ګوره ایران واحد ملک دی د دنیا چې هغه سره پر بچا حمله نه ده کړې عراق هم په ده حمله کړې و بیا په دنیا کې جو اته ملکونه دي چا سره چې اټم بم شته سوای د امریکای نه چام اوس پورې پچانه د استعمال کړي هیستوري دا وایي ایگزیکټلی نو د دې مطلب دا دی چې روک سټیټ خودي دي کنه دی خلک یې لګیا دي باقي خلکو سره اټم بم کوشته پاکستان دی نو هغه د ډټرس په تور اگینست انډین او دغه رنګ نور څومره لکه تاسو ملکونو ګوري چام یعنی اټمی تھریټ چاته نه ورکړي سوای د امریکای نه لہذا لکه دنیا کې کو چاته د اټم بم خطر شته نو د امریکای نشته او د اسرائیل نشته باقی خو ایران چاته خطر نه ده ایران په کم میډل ایسټرن ملک باندې قبضه کړی دا په بحرین حمله کړی دا په کویت کړی دا په یو ای کړی دا باوجود د دې چې دا درې وړه ملکونه د ایران خلاف فارورډ بیسس په تور استعمال شوي دي د ایران د آی آر جی سی خلاف د ایران ټاپ لیډرشپ خلاف سپاینګ به د یو ای نه کېدو ټول آی ټي ټیکنالوژي زاینس لابي او دا غي ټول انویسټمنټ دلته نو مطلب دا چې دا ټیم مونږ کوم حالات مخکې ګورو نو کو دا ډیل وشي نو د میډل ایست پورا سټرکچر به ریوایو کیږي ایران پکې ډېر لوی پلیئر وي پاکستان پکې ډېر لوی پلیئر وي قطر وي څونه نقصان وي زه ګڼم جی اوس پورې خو لکه د ډیل نه کېدو مطلب دا چې تاسو جنگ ایکسپینډ کوئ نو د هغې باره کې هم ایران بالکل کلیر کټ ویلي چې موږ تیار یو
مونږ به بحرین، مونږ به کویت، مونږ به سعودي عرب، مونږ به قطر، مونږ به یو ای دا ټول ټارګټ کوو. خو هغه اوس پاسبیلیټي نه ښکاري. تاسو ګورئ د ایران ایرپورټس کولاو شو څنګه، تاسو ګورئ د اصفهان ایرپورټ شو، بل شو، د هغې پروازونه شروع شو. نو دا خبره کم طرف ته روانه کړو، دا جنگ طرف ته روانه وه، نو دا څیزونه به کټیل کېدل، دا به خرابېدل. بیا تاسو ګورئ چې د ایران په ایرپورټس باندې جازونه کوزیږي او خیږي، د دې مطلب ایرپورټس انټیکټ دي. اوس سپویلرز څوک دي؟ سپویلرز د ویټکاف په شکل کې، د کوشنر په شکل کې، د نیتنیاهو په شکل کې شته چې دا پیس ټاکس سپویل کی. خو لکه د سپویلج به نقصان امریکې ته ایز ا سټیټ کیږي، ولې چې میډل ایسټ کې چې کوم پیټرو ډالر د هغه اکانومي او هغې ته هم ډېر نقصان ورسېدو. سعودي عرب لګیا دی، هغه اوس چین سره ډیل کوي په ین کې. رشیا ویلي دي چې موږ به آیل پرچیزز په ین کې کوو، مونږ نه د په ین کې لیکن ډالر ووتو. ولې چې د ډالر بلیک میلینګ کې تاسو 2022 کې وګورئ چې په رشیا باندې کله سینکشنز ولګېدل د ډالرز د وجې، نو نن ټول ملکونه په دې غم کې دي کو فرض کوم په ډالر کې ډیل کوو، نو ډالر یو سټیبل اکانومي په تور په امریکې په خلکو باندې امپوز کړی ده. اوس په خلک د دې نه وځي. اوس تاسو وګورئ یون طرف ته روان دي، په لوکل کرنسۍ کې خبرې کېږي. بیا د بریکس کنټریز چې کوم دي هغې یو جوائنٹ کرنسۍ طرف ته روان دي. قطر او سعودي عرب کلیئرلی امریکې ته ویلي چې بھئی ستا موږ ته نور ضرورت نشته. بلې ټیکنیکل خبر دا ده چې څومره امریکا لګیا د بیسز خالی کوي، پاکستان هلته ډپلویمنټ کوي. نو د دې مطلب چې پاکستان سیکیورټي رول، اکنامک رول په میډل ایسټ انفراسټرکچر کې ډېر زیات شو. نو زه دا نه ګڼم چې د جنگ طرف ته بیا خبره ځي کو ځي، نو د دې مطلب جنگ به ایکسپینډ کیږي. که ډونلډ ټرمپ سټیټمنټ مونږ ګورو نو دوباره هغه اټیکس دم کیا نه ورکوي. نو آی امریکا دی پوزیشن کې ده چې ګوري دا پوسټرنګ پوزیشن کې اوسه ګوري سوپر پاور دی، خو یو خبر ده یوازې جنگ کوي. د دې نه مخکې څومره جنگونه دي، د عراق دی، د افغانستان دی، د لیبیا دی، یا مثال خبره په ایجپٹ کې کم دی کاروایانې کړي د هغې کې دي یا د یونایټډ نیشن سیکیورټي کونسل انډورسمنټ ورته، یا ورته د یورپی یونین سپورټ و، د هغې فاینانشل و، د هغې ټیکنیکل سپورټ و، د هغې ملیټري سپورټ و. یوازې څه طریقې سره چې د امریکې نقصان پر ډے په حساب کېږي په دې جنگ کې، امریکنز آر نو مور انټرسټډ چې دا جنگ به نور تیزیږي. ٹھیک شیرازي سر، فیلډ مارشل عاصم منیر کوششونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ موږ مخکې مې یو خبر کړی وای چې دا جنگ څوک بندوي نو هغه به زموږ فیلډ مارشل یا زموږ پرایم منسټر وي. ګورئ چې ملیټري ډپلوماسي زموږ ډېره سکسسفل شوه. خلک دا سوال کوي چې بھئی پولیټیکل لیډرشپ چېرته دی؟ زموږ پولیټیکل لیډرشپ خو اسم څوک په پاناما کې ګیر دی او څوک په سورته په ویکی لیکس کې ګیر دی او څوک چېرته ګیر دی. بل د هغې تاسو وګورئ چې د ملک سره مینه څومره ده د اشرافیو. نو که چا سوچ دا یو انډیویجول غالباً ایفرټس دي د پرایم منسټر به حیثیت د پاکستان د سربراہ او د فیلډ مارشل پرسنل چې کوم انټریکشن دی د امریکې سره، یا اوس چې څنګه دی په دې جنگ دوران کې ایران کې کوشو، نو مطلب دا یو داسې ملک آرم فورسز چیف چې هغه د یو نیوکلیر پاور د یو حال کې، یعنی اوس نږدې هغې یو انډیا ته ډېر لوی شکست ورکړی و. اسرائیل د هغې خلاف لکه د دشمنۍ په نظر ګوري. په دې دوران کې لکه ایران ته تلل، د ایران IRGC سره، د هغې ختم الانبیا فورس سره، د هغې آرمي لیډرشپ سره، د هغې پولیټیکل لیډرشپ په منځ کې چې کوم ډفرنسز دي نو هغه هم دي ډېره حده پورې لرې کړل. ګورئ میټر کوي، مطلب امریکا غوندې ملک چې هغه د چا خاطر نه کوي، زموږ ولې کوي؟ غرضونه شته. د هغه رچ ارتھ منرل هم ریئر ارتھ منرلز هم پکار دي. هغه د پاکستان رول هم په افغانستان کې پکار دی، په سنټرل ایشین کې پکار دی. پاکستان یو ډېر اهم ملک دی. چاینا سره، رشیا سره زموږ تعلقات ډېر ټیک دي. امریکا هم تعلقات خرابول نه غواړي. شیرازي سر، سیکنډ راوند څونه ایکسپیکټیشن دي؟ آیا تھرډ راوند ته وځي یا سیکنډ راوند کې به؟ زه دا ګڼم چې ډېر هر څه ټیکنیکلی ریزالو شوي دي. صرف دا مس ټرسټ چې کوم دی هغه پاکستان ایز ا ګارنټر سالیسیټر کار کوي لګیا دی. چاینا هم ویلي دي چې بھئی، بلکې رشیا ویلي دي چې موږ ایز ا میډیټر هم کار کولو ته تیار یو. نو کېدای شي د رشین
فورن منسٹر هم راشي یا کېدای شي د غټ لیډرشپ هم راشي ورته چې دا یو درې عالمي جنگ لګیا ہے تاسو بچ کوئ کو دا جنگ تاسو وختي د بوزګو چې ایکسپینډ شو سبا کېږي چې ایکسپینډ شو بیا میډل ایست په پکې ټول راځي رشیا هم پکې انوالو کېږي چاینا هم انوالو کېږي تاسو ابنای هرمز بندوي نو چاینیز ته چې تھرټ ورکوي چې تاسو به ایران نه تیل نه اخلي نو هغه څه کوي رشیا باندې تاسو پابندي لګوي چې تانه هم تیل نه اخلي اټ مینز چې امریکنز په دې یعنی سچویشن کې نه دي چې هغه رشیا سره چاینا سره یورپی یونین سره هغه لکه کانفلکټ کې لاړ شي خو یو خبره ده کو دا ټاکس اوسم کیږي امریکن فرست په بیسس باندې نو دا به کامیاب شي کو دا ټاکس کیږي اسرائیل فرست په یعنی بیس باندې نو بیا نه کامیابیږي ور اسرائیل کلم نه غواړي چې هغه ایران سټیبلایز شي او چرم نه غواړي چې پیس تل تراشي وګور هغه ته دا خمو کوچ دا جنگ نور وګد شي هغه خو مکمل د ایران تباہی غوښته خو هغه نشو هغه د میډل ایست مکمل تباہی غوښته خو هغه ودرېدا چانسز خطرات اوسم شته او یو خبره یاد ساتي د اسرائیل ایکسپانشنست ډیزاین به ودرېږي نه خو مخکې تاسو ګوري نیوز کې خبره راځي سوشل میډیا انټرنیشنل میډیا چې بھائی ایران نه پس هغه ترکی ته ګوري ترکی نه پس پاکستان ته ګوري څومره اسانه خبرې نه دي بهشک دا هغه په ایکسپانشنست ګریټر اسرائیل په پلان کې دا ټول ملکونه شامل دي خو دومره باسانه نه د میډل ایست جنگ اسرائیل ته چې کم نقصانو کو هغه ماته ښکاري چې پرستونی شپېتو کالو کې هغه ته نه ده شوی او کم امریکې ته چې ایز ا سوپر پاور نقصان شو ملیټریلی اکنامیکلی ټیکنیکلی او د ډیپلوماټک ټرمز او د ډیپلوماټک کانټیکسټ په شکل کې هغه ایز ا سوپر پاور ما ته ښکاري د امریکې په تاریخ کې اوسه پورې هغه ته دونه نقصان نه ده شوی چې هغه خپل ټول دوستان د هغه نه وتښتېدل یورپي یونین وتښتېدو میډل ایسټرن کنټریز وتښتېدل پاکستان په ولاړ دی هغه د دې دپاره چې د ایران تباہي نه شي د ایران سروایول زموږ دپاره ډېر ضروري دی امپورټنټ بیا پاکستان دام غواړي کو په ایران کې ډېره تباہي کېږي نو افیکټ کېږي په پاکستان چاینا کو ایران کې دننه د پاکستان انټرست دغه دی کو ایران کې دننه یو موساد نواز یا امریکا نواز حکومت راځي نو هغه د پاکستان رشیا چاینا د ټولو دپاره نقصان دی د پاکستان غرض دا دی نور د پاکستان غرض نشته او نه د پاکستان څه انټینشن شته دا یو خبره هم په ذهن کې اچول پکار دی چې کم از کم امریکا او ایران دواړه دا غني چې د پاکستان سنسریټي دا چې دا جنگ ختم شي او پاتکاری پاکستان ته ډېر لوی انعام هم پکار دی د پس چې څومره لکه پاکستان ایفورټس وکړ د ورلد وار 3 بچکولو لپاره دومره یو ملک هم نه دی کړی امریکا په خپل هم نه دی کړی ایران هم دومره نه دی کړی ٹھیک صحیح ډیر من نشرازي صاحب د وخت راکول زموږ د پودکاسټ ټایم ختم د خپل فیډبیک کمنټ سیکشن کې ضرور شیر کړئ د نیکسٹ پروګرام پر راکې مته چا ست الله